నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ మార్ ఈ రోజు ఫిల్మ్ సర్కిల్ లోని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తో నేను వచ్చేసా ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ బిగిన్ ద షో ప్రెజెంట్ ఓ స్టార్ హీరోతో సినిమా తెరకెక్కించాలంటే మినిమం ఏడాది పని కేవలం షూటింగ్ కోసమే నెలల తరబడి వర్క్ చేస్తున్నారు మేకర్స్ రాజమౌళి లాంటి దర్శకుడితో సినిమా అంటే 2-3 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది కానీ ఓ మెగా విజువల్ వండర్ ని జస్ట్ 103 డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారు బాలీవుడ్ దర్శకుడు ఓం రావుత్ ప్రభాస్ రాముడిగా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ సినిమా ఆదిపురుష్ ఈ మైథలాజికల్ విజువల్ వండర్ ని 103 డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారు ఓం ప్రభాస్ పార్ట్ అయితే జస్ట్ 70 డేస్ లోనే కంప్లీట్ చేశారు రీసెంట్ టైమ్స్ లో ప్రభాస్ అతి తక్కువ రోజులు వర్క్ చేసిన సినిమా అయితే ఇదే అయితే ఇంత షార్ట్ టైం లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయడం వెనుక సీక్రెట్ ని కూడా రివీల్ చేశారు ఓం రావుత్ we shot for 103 days and I think Prabhas shot I think 70 plus. I see. I shoot very fast, but then I do a lot of rehearsals, and I'm fortunate enough to have actors who do all the rehearsals with me. అది మ్యాటర్ షూటింగ్ కి ముందు చాలా రోజుల పాటు యూనిట్ అంతా రిహార్సల్స్ చేశారట అందుకే షార్ట్ టైంలోనే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేయగలిగామన్నారు ఓం యూనిట్ లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇది నా సినిమా అని కమిటెడ్ గా వర్క్ చేయడం వల్లే ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ సాధ్యమైంది అన్నది ఓం వర్షన్ And I'm fortunate enough to have actors who do all the rehearsals with me, and the rehearsals are for them. They're also for me, and they're also for my team. Right, so we do rehearse and then we shoot. So it's even though the number of shoot days appear little lesser compared to a large film, because we put in too much work behind and before shoot, the days spent together are very large, and that does get a little taxing onto a lot of people. But you know, when you have a subject like this, and when you are so much passionate, like my team is. They are extremely committed. ఆదిపురుష్ కథ విషయంలో కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు ఓం ఇది తన కథ కాదని వాల్మీకి రాసిన రామాయణాన్ని వెండితెర మీద ఆవిష్కరించి అదృష్టం తనకి కలిగింది అంటూ హంబుల్ గా చెప్తున్నారు డైరెక్టర్ ఓం. This is my screen adaptation of Valmiki, the great Valmiki's epic Ramayana. It's not told from any point of view, but if at all it is told, it is told from Valmiki's point of view. It is told from the maker's point of view. It is my screen and I say screen adaptation. I'm not saying that I have adapted it into something else. It is his work. I've only adapted it onto the screen. But it is that, and it's a fascinating experience. ఆల్రెడీ తానాజీ లాంటి హిస్టారికల్ మూవీ చేసిన అనుభవంతో ఆదిపురుష్ ని మరింత భారీగా రూపొందిస్తున్నారు ఓం ఈ సినిమా కోసం లేటెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు సినిమాలో ఎక్కువగా యానిమల్స్ ని చూపించాల్సింది కాబట్టి మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీని వాస్ట్ గా యూస్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఓం డైరెక్టర్ రివీల్ చేసిన అప్డేట్స్ తో సినిమా మీద అంచనాలు పీక్స్ కి చేరాయి Visual effects are fascinating. They are very large because the subject demands larger canvas, and if you want to achieve the larger canvas, how do you do it? You have to take resort of visual effects. Visual effects is a brilliant tool that a filmmaker has to tell the story that he wants to tell. There are so many filmmakers before time who probably wanted to tell stories in a particular way, but they could not do it because they did not have the means to do it. Right, today with fortunately we have access to technology which the older filmmakers did not have, and we are only trying to use them. Right, and that is something that gives us an ability to kind of go beyond and show them the world that I actually saw in my head. Otherwise, it won't be possible to translate. So it's a brilliant tool, and yes, it has a lot of visual effects, and it looks effects that technology. Too many. But to name a few, which I was speaking about recently, is we've used a lot of motion capture technology, wherein because there are too many animals in the film, right? So there is one Arsena, right? So the use of motion capture is used a lot. I think it's the most extensive use of motion capture, definitely in India, and also I think globally. It's a lot of that work, but it's fun. It's a good tool, and you'll see it, and I hope you like it.
2021 సినిమాల గురించి ప్రస్తావన వస్తే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు షేర్షా. ఓటీటీ రిలీజ్ అయినా కూడా ఓ రేంజ్ లో సౌండ్ చేసిన సినిమా షేర్షా. ఆ సినిమా రిలీజ్ కి ముందు నుండే వార్తల్లో ఉన్న కియారా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా రిలేషన్షిప్ గురించి ఇప్పుడు జనాలకి ఇంకాస్త గట్టిగానే తెలిసింది. లేటెస్ట్ గా ఈ కపుల్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కి కలిసి వెళ్లారు. విడివిడిగా ఎయిర్పోర్ట్ కి చేరుకున్న ఇద్దరు కలిసి ఫోటోలకి పోజులు ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మాల్దీవ్స్ కి వెకేషన్ కు వెళ్లారు. జంటగా ఫోటోలు షేర్ చేయకపోయినా నెటిజన్స్ మాత్రం ఆ ఫోటోల్లో పోలికలు వెతుకుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని కూడా కలిసి ఆహ్వానించాలని వెకేషన్ ని ప్లాన్ చేశారు. సిద్ధార్థ్, కియారా ఎట్ ప్రెజెంట్ కలిసి సినిమా చేయట్లేదు, కానీ చేతి నిండా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. తగ్గేదేలే అంటూ ముందే డిక్లేర్ చేసిన పుష్పరాజ్ నార్త్ సర్కిల్స్ లోనూ అదే హవా చూపిస్తున్నారు. పుష్పరాజ్ గా ఫస్ట్ టైం పాన్ ఇండియా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ స్టెప్ తోనే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు. తనకి గట్టి పట్టున్న తెలుగు, మలయాళ మార్కెట్ లోనే కాదు, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన నార్త్ మార్కెట్ లోనూ బన్నీ జోరు మామూలుగా లేదు. ఏకంగా బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్సే బన్నీ మానియా చూసి షాక్ అవుతున్నారంటే నార్త్ లో పుష్ప హవా ఏ రేంజ్ లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రీసెంట్ గా కరణ్ జోహర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. బాలీవుడ్ రీసెంట్ రిలీజెస్ సూర్యవంశీ, 83 కన్నా పుష్ప మూవీ కలెక్షన్సే బెటర్ గా ఉన్నాయన్నారు కరణ్. డిసెంబర్ 17th ఆడియన్స్ ముందుకొచ్చిన పుష్ప 10 రోజుల్లో 40 కోట్లకి పైగా గ్రాస్ సాధించి పర్ఫెక్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీగా ప్రూవ్ చేసుకుంది. అయితే బన్నీ సినిమాకి ఈ రేంజ్ లో క్రేజ్ రావటం వెనుక సీక్రెట్ ని కూడా రివీల్ చేశారు దర్శక నిర్మాత కరణ్ జోహర్. అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన మాస్ యాక్షన్ సినిమాలు హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ కి నార్త్ లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రేస్ గుర్రం, సరైనోడు సినిమాల హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ కి నార్త్ లో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ వచ్చాయి. ఆ క్రేజే పుష్పరాజ్ కి ప్లస్ అయింది అంటున్నారు నార్త్ మేకర్స్. నార్త్ లో రీసెంట్ ఓటీటీ బ్లాక్ బస్టర్ ఆత్రంగిరే. అక్షయ్ కుమార్, ధనుష్, సారా అలీ ఖాన్ లీడ్ రోల్స్ లో తెరకెక్కిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాకి డిజిటల్ ఆడియన్స్ నుండి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. దీంతో చిత్ర యూనిట్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సారా పర్ఫార్మెన్స్ కి స్పెషల్ అప్లాజ్ వస్తూ ఉండటంతో ఆమె ఫుల్ ఖుషి అవుతున్నారు. స్టార్ కిడ్ గా సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన సారాకి కెరీర్ లో కమర్షియల్ హిట్స్ చాలానే ఉన్నా నటిగా గుర్తింపు మాత్రం ఇంతవరకు రాలేదు. ఇన్నేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ఆ ఐడెంటిటీ ఆత్రంగిరేతో తనకొచ్చిందని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు సారా. ఈ సినిమాలో సారా పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన ఆమె పేరెంట్స్ అమృతా సింగ్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఎమోషనల్ అయ్యారట. ఫస్ట్ టైం తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఆడియన్స్ మాట్లాడుతూ ఉండటంతో సారా కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇన్నాళ్ళు స్టార్ కిడ్ అనే ట్యాగ్ తోనే బాలీవుడ్ లో సర్వైవ్ అవుతున్న సారా ఇప్పుడు సొంత ఐడెంటిటీ సాధించాను అని ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఆ ముగ్గురు కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటారు? ఇప్పుడు అదే నార్త్ లో అందరికి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఇంతకీ ఏ ముగ్గురు అనుకుంటున్నారా? ప్రియాంక చోప్రా, కెట్రీనా కైఫ్ అండ్ ఆలియా భట్. ఫర్హాన్ అఖ్తర్ దర్శకత్వంలో పీసీ, క్యాట్, ఆలియా కలిసి రోడ్ ట్రిప్ మూవీ జీలే జారాలో యాక్ట్ చేయబోతున్నారు. ఈ సినిమా గురించి ఫర్హాన్ సిస్టర్ జోయా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఫర్హాన్ ఈ ఐడియా గురించి చెప్పినప్పుడే ఆ ముగ్గురు నాకు ఫోన్ చేసి సినిమా చేయాలని ఉందన్నారు. ఇంత కోఇన్సిడెన్స్ ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోయాను అని మూవీ స్టార్ట్ అయిన సంగతిని షేర్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పేరు తెచ్చుకుంటున్న పీసీ, లండన్ నుండి వచ్చిన కెట్రీనా ఇప్పుడు ఆలియాకి ఏం నేర్పుతున్నారు? వాళ్ళ ముగ్గురు కలిస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడుకుంటారా? లవ్ లైఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటారా? ఏదైనా ఆ ముగ్గురిని ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూడటం చాలా హ్యాపీ అంటున్నారు సినీ జనాలు. సో ఇది ఇవాల్టి సిటీ మార్. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.